تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم اور کریم ذات آپ کی، کتنے رحم کرنے والے ہیں اللہ کے نبی، اور اپنی امت سے کتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا امت کا درد کہ جبرائیل کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے کسی کو اللہ مسلمان بنائے، کہ اللہ کے نبی کے دل میں ورنہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ان کو ختم کر دو، ہماری فکر نہیں، یہ نہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی امت میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ثقفی یہ ہمارے ہندوستان میں آئے، یہ سندھ میں آئے، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے اسلام پر دین کو زندہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں تو مقام نخلا پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ کے ہاتھوں پر جناتوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے قربانی دے دی، تو قربانی کے بعد اللہ ہدایت کو اللہ پھیلاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جناتوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ سمجھانا تھا کہ اللہ کے نبی بظاہر آپ کمزور ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہماری طاقت اور ہماری مدد آپ کے ساتھ میں ہے، تو ہم تمہارے لیے تو فرشتوں کو مسخر کر سکتے ہیں کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے ہمیں اتارے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، یہ ہمارے ساروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے، تبھی تو ہمارا مقام اللہ کے یہاں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے کہ میرا امتی ہے۔ اس لیے کہ ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنتوں کے راستے، کہ آدمی سنتوں کے راستے سے اللہ کو پہنچتا ہے، اور اللہ کے نبی اس کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کو لے کر دنیا میں آئے ہیں وہ محنت پر ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محنت جو ہمارے سامنے ہے، اور اللہ نے اس محنت کو پوری دنیا میں زندہ کیا ہے۔ آج چپے چپے میں اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہے، کہ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو ہجرت کے موقع سے پہلے آپ نے مدینہ والوں کو کہا کہ تم لوگ ہمارا ساتھ دیں گے؟ مدینہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، کیا آسانی میں دیں گے اور مشکلوں میں بھی دیں گے آپ کا ساتھ، اور کہا کہ ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ساری باتوں پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں سب کچھ کریں گے، اگر ہم نے آپ کو اپنایا تو مکہ والے ہمارے دشمن بن جائیں گے، یہ عرب ایک طرف ہمارا پورا دشمن بن جائے گا، ہمیں اس پر ملے گا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ دوستو دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اور اتنی مقدر آدمی لے کر اس کو ملتی ہی ہو تو کہ آدمی اپنی عقل سے نہیں کماتا ہے، اللہ تقدیر سے اس کو دیتے ہیں۔ ویسے دنیا کی چیزوں کا ملنا ایک کامیابی نہیں ہے، کہ دین کا ملنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ملنا ایک بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، کہ دنیا کا ملنا کوئی کامیابی نہیں۔ ایک قصہ کی اگر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت زبردست عالم ہیں جن کا انتقال ہو گیا، ایک مرتبہ برما میں گئے، انہوں نے جمعہ میں بیان دیا، اب انہوں نے بیان کے درمیان میں کہا کہ برما والوں، میں اللہ کے عذاب کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے عذاب کو، بڑے اللہ والے تھے، ان سے اللہ کا تعلق تھا وہ، کہ میں اللہ کا عذاب اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب بیان ہو گیا
भाई बात सुनी, कहाँ गई पता नहीं। अब चंद दिनों के बाद बर्मा की हुकूमत ने ऐलान किया कि सारों के कारोबार पर सील लगा दो और इनको खाली हाथ बर्मा मुल्क से निकाल दो, खाली हाथ मुसलमानों को। बर्मा हुकूमत ने ऐलान किया है। सारे लोग रात में ही, जिसके बाद जो था वो लेकर बर्मा को छोड़ के अपने अपने मुल्कों में चले गए। कोई इंग्लैंड गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। फिर चंद सालों के बाद इन्हें अल्लाह ने हालात भेजे। अल्लाह ने ऐसा हाल भेजा इन पर कि इनकी सारी जायदाद हुकूमत ने जब्त कर ली और इनको खालियात अपने घर बार छोड़ना पड़ा इनको। फिर चंद सालों के बाद मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इंग्लैंड में गए, तो आपने बयान किया वहां पर। तो एक आदमी बयान के पास आया, बयान के बाद आया उनके पास, कहा कि हजरत मुझे आपकी बात बड़ी याद है। देखो आपने जुमा के बयान में कहा था, तो वाकई में अल्लाह ने 2-5 दिनों के बाद ऐसा अल्लाह हालात लाए कि जिससे हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपनी जायदादें छोड़नी पड़ी। तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुल्क के बदलने से हालात नहीं बदलते हैं, आमाल के बदलने से हालात बदलते हैं। कि मुल्क छोड़ दिया, हमने अल्लाह को राजी नहीं किया, अल्लाह के नबी को राजी नहीं किया और हमने अपने आमाल बदली नहीं किए, तो मेरे से कभी हालात नहीं बदल सकते। कि दुनिया के हालात, दुनिया में अमन और अमान, ये हमारे आमाल की बुनियाद पर आते हैं, हमारी नमाजों की बुनियाद पर आते हैं, हमारी दुआओं की बुनियाद पर आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने पर आते हैं। ये दुनिया में अमन और अमान, इसी बुनियाद पर अल्लाह कायम फरमाते हैं। अल्लाह दुनिया में हिदायत को उतारते हैं, दुनिया में से अल्लाह फसाद को खत्म करते हैं और अल्लाह खैर को उतारते हैं, अल्लाह बरकतों को उतारते हैं और अल्लाह थोड़ी रोजी में अल्लाह बरकत देते हैं, चैन सुकून देते हैं, अल्लाह राहत देते हैं थोड़ी रोजी में। और अल्लाह आदमी के काम बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं सोच नहीं सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक इलाके में एक आदमी है, बेचारा दीन का बड़ा धुनी, उसको दीन की धुन है, बड़ा दीवाना है दीन के एतबार से। वो 27 दिन तक दीन का काम करता है, इन्हें अल्लाह का काम, दीन का काम इन्हें अल्लाह का काम, अल्लाह के नबी का काम। उसके दिल में फिक्र है कि अल्लाह के नबी का दिन मेरे इलाके में कैसे जिंदा हो जाए, मेरी मस्जिद नमाजियों से आबाद कैसे हो जाए, मेरी बस्ती के सारे मुसलमान मस्जिद में आने वाले कैसे बने। ये 27 दिन तक इसकी मेहनत करता है और 3 दिन तक कारोबार करता है, अपना बिजनेस करता है। उसको बोले आप क्या करते हो 3 दिन में? बोलते मैंने सारे गांव वालों से कहा है कि आपके घर में जो भी कचरा जमा हो, कचरा वो आप अपने घर में इकट्ठा करके रखे 27 दिन का। फिर 27 दिन के बाद मैं जाता हूं, उन सारे जो मेरा गांव है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं दीन की बुनियाद पर, वो सबकी आखिरत की फिक्र करता है, तो लोग दुनिया के एतबार से भी उनकी फिक्र करते हैं। तो सारे लोग 27 दिन का अपना कचरा जमा करके रखते थे। या 28वें दिन में अपनी गाड़ी लेकर जाता था, अपना टेम्पो लेकर, और सारा कचरा जमा करके वो कंपनी को बेचता था वो, और कंपनी उसी से माल लेती थी, कचरा जो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं। हालांकि कंपनी दूसरे से भी ले सकती है। अब कंपनी वाला कह रहा है कि ये जो माल लेकर आता है इसमें बड़ी बरकत होती है, और बोले मैं तो आपसे माल खरीदूंगा। अल्लाह तो कादिर है, वो तो 1 महीने की रोजी 3 दिन में दे देवे। वो तो इतने बड़े कादिर है कि 1 महीने की रोजी 1 दिन में दे देवे। वो अल्लाह इनके काम 3 दिन में सारे बना देते हैं। अल्लाह ऐसे है, अल्लाह ऐसी बड़ी ताकत वाले है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारी भी जिंदगियां बदलनी चाहिए। हमारी जिंदगी में हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आने चाहिए। हम सारे अल्लाह को राजी करने वाले बने। हम अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह हम सबसे राजी हो जाएंगे। फिर अल्लाह हमारे काम बनाएंगे, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को भी कहते हैं कि देखो मैं फुला से मोहब्बत करता हूँ, कि फरिश्तों तुम सारे उससे मोहब्बत करो। और उसकी मोहब्बत फरिश्ते ऐलान करते हैं दुनिया में कि देखो अल्लाह फुला से मोहब्बत करते हैं, ये फरिश्ते तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फरिश्ते इंसानों में ऐलान करते हैं कि फुला बंदे से मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह से करीब हो गया, इसने अल्लाह को नमाज के जरिए राजी कर लिया, इसने अल्लाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से राजी कर लिया है, इसने दुआओं के जरिए से अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कर दिया है। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, हमारी जिंदगी का मकसद ये है
सिर्फ कमाना, खाना, सोना ये मकसद नहीं है। ये तो दुनिया में सारे लोग करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, मगर हमारे और उनके दरमियान में क्या फर्क है? हम तो ईमान वाले हैं, कलमे वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सारे इसकी फिक्र करें कि न 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम हो, सुन्नतों का एहतिमाम हो, दुआओं का एहतिमाम हो, और अल्लाह के रास्ते में सदका करने का एहतिमाम हो। कि सदके से अल्लाह बलाई दूर करते हैं, अल्लाह फितनों को ख़त्म करते हैं, अल्लाह हालात को सदके के जरिए अल्लाह दूर फरमाते हैं। तो अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे।